किए घर करी अछि थिला कि आगे की पछे एमती होइतबा हेले आमे से घर करा नाटिकाडो धरिबा कोड़े अच्छी नाटिका धरले से जर केते पावर अच्छी धरा पड़ो नहीं नाटिका देखले ना जर कौन अच्छी कि नहीं हां बटिया दबा देखो हेले आज्ञा किए किए समुद्र भितर घर करिथिले आज्ञा सत्य ते तो या अठे द्वापर सत्य ते तो या हे अठे ते द्वापर अठे कोली जुग चारि जुगे चारि लोक घर करी हो सत्य जुगरे किए घर करी सत्य जुग कथा पंडिते कहूची त्रेतया जुग कथा कहिबी देवा सत्य जुगरे राजा रत्नाकर दर्पण शिलार पथरे करी घर दर्पण शिला पथर घर करिला अल्प आईसिया पुओ को लुचाइला यदि ईश्वर देइथिले बर 18 वर्ष रे मरी जीव पुओ तोर यदि मजु सज्जा राति रे होइब सर्प घाते तो पुओर प्राण जीव ब्राह्मण को पचारिला से नृपति जन किमिति पुओ मो पाइब जीवन पंडित बोइला सर्प जे मारिब समुद्र भीतर को सर्प जाई न पारियो समुद्र पानी अटइलुनी नुनी सर्प को जीवे नाही पुनी नुनी पानी रे नाग साप गले मल द्वार फाटी मरी जीवे से थारे तेणु करी समुद्र भीतर कर तू घर दर्पण शिला बोली गोटिए पत्थर से पत्थर है घर कला दियार गला सत्य जे जुग त्रेतया जुग हेला जे भोग सगर दत्त बोली से दत्त थिला सबुजा नष्ट भ्रष्ट केते करिला समुद्र भीतर घर करी लुचि गला महाबलियार से परशुराम गोड़ाइले लुचि जाउची समुद्र मध्य जेते खोजिले न पाइले ताकू से दिन डाकिले अगस्त्य ऋषि कहले परशुराम आपण पानी जाकू कर शोषण लुचि धीरे धरा पड़ब दत्तरा तेणु अगस्त्य आसी शोषी देले समुद्र रजल शुकुला ठेपे असुर पड़ी गला केवल बध करदेले पुणी वीर परशुराम सकर दत्त घर जे थिला गरीण से जाल रे तैयार करथिला घर हां से जाल रे घर तैयार करथिला मंत्र जाल रे हेले ये जत्ते गोड़ेले परशुराम को जत्ते थर गोड़ेबे से पानी भितरे समुद्र भितरे पसी जाई जाल घर भितरे लुचि जाई हेले परशुराम से एते बलियार हां समुद्र भीतर को जीवांगर बाबा शक्ति नहीं तेणु अगस्त्य ऋषि के डाकिले हे ऋषि पूर्व मु शुणी तुम्हें गोटे तौल सप्त समुद्र को गर्भ को खेपी दौच तेणु ए राक्षस को मारिबा पई किछि क्षण पई समुद्र जला को शोषि दियो से दिन अगस्त्य ऋषि सात समुद्र जल जतबेले शोषि देले देखिला जालर गोटे घर करी आज्ञा सुकुला ढेपरे पड़ीगला पानी भितर थिला सगर दत्त हाबुड़े पड़ीगला गोटे चोटरे आज्ञा परशु टांगियार ता मुंडा को छिड़े देले से कथाटा रहिला जुगे जुगे तार गोटे झियो थिला ता ना सागरिका से राग रखिकरी मला बेले आज्ञा सागर दत्त कहिला झियो लो मते मारिची राम मला प्राण छाड़ी गला से परशुराम बोली कहिला ता झियो को राम बोली सुनिला हेले सी ता बोपा को परशुराम मारिची मात्र राग रखिला ता झियो राम ऊपर आ परशु शब्दटा से सुननी राम केबे देखी मु ताकू प्रतिशोध से करी जो दिन सेतु बंध बांधिले जे राम से सागरिका सेतु बंध करूथुला भग्न जगाई देले पुणी जे वीर लक्ष्मण को सागरिका सेतु बंध भांगी आसुची देखु देखु मना करिवे पुणी जे वीर लक्ष्मण
ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବେ ଯେ ଉଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ସମାଧାନ କରିବେ ଜଗିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼େ ଦାঁড়ୁ ସେତୁଟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତର ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲ ମା ମୁଁ ଏ ସେତୁଟା ବାନ୍ଧିଲେ ମୋ ରାବଣକୁ ମାରି ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତୋର କି ଦୋଷ କରିଛି ଅପରାଧ କରିଛି। ସେଦିନ କହିଲା ତୁ ଦୋଷ କରିନୁ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିନୁ ନା କିଏ ତୋ ବାପା ନା ସଗର ଦତ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଦେଲେ ଆଖିରାମ ସବୁ ଦେଲେ ଜାଣି ପରଶୁରାମ ସଗର ଦତ୍ତକୁ ଦେଇଛି ଆଣି ବୋଇଲେ ଇଏ ବୋଇଲେ ତୋର ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଆଣି ଯଦି ମୁଁ ଡାକି ତୋ ପାଖେ ଠିଆ କରିଛି ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନା। ହଁ ଡାକ ବୋଲି ପରଶୁରାମକୁ ଶରଣ କଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ପରଶୁରାମ ଥିଲା ସେତୁ ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଇଲେ ଝିଅ ବୋଇଲା ଯଦି ମତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବି ମୋର ଗୋଟିଏ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କି ପଚାରନ୍ତୁ। ପରଶୁରାମ ହଁ କରିଦେଲେ। କହ ତୁ କଣ କରି ନା ମତେ ତମେ ବିବାହ ବାଲା ପରଶୁରାମ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ବି କିନ୍ତୁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଚଉଡ଼ି ରାତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର 8 ବାଟ ବଂଶ ରଖିବେ ସେ ଭିତରେ ତୁ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଏ ରାକ୍ଷାସୀ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଙ୍କୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନରପି ସତ୍ୟବତୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହବୁ 8 ବାଟ ବଂଶ ଭିତରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଟରାଣୀ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାଟ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ତୁ ବିବାହ ହୋଇଣ ତପକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ 1000 ବରଷ ସାଗରିକା ତପ ଗଲା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମିଲା ସତ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଯେ ନାମ ତାହାର 8 ବାଟ ବଂଶୀ ରଖିଲେ ଚକ୍ରଧର 8 ବାଟ ବଂଶୀ ଭିତରେ ଭାରିଦା ହେଲା ତ୍ରେତୟା ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଏଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା ଶୁଣ ସୌଜନ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଡରିକିରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଏ ଶୁଣ ହେ ସୌଜନ୍ୟ ମଥୁରା ଗୋପତେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଯେ କରିଲେ ଘର ଦ୍ୱାରକାପୁର ନାମ ହେଲା ତାହାର। ଠିକ ଜରାସନ୍ଧ 16 ଥର ଯେତେବେଳେ ଧାଡ଼ିଦେଲା ଡରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡରିକିରି ମଥୁରାର କଟକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଦ୍ୱାରିକାରେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ବରୁଣକୁ ମାଗିଲେ ଜାଗା ଦ୍ୱାରିକା ବୋଲି ସମୁଦ୍ର ହେଲା ଯେ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହାତୀ କରିଲା ନିର୍ମାଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଘର କଲେ ନାରାୟଣ। କଳି ଯୁଗ ଆସିଲା ଶୁଣ ଗାୟକ ସମୁଦ୍ରେ ଘର ଇଏ କରିଛି ମାତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟି ସମୁଦ୍ର ହୋଇଛି କଇଁଚ ପିଠିରେ ପଥରକୁ ଭଇଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା କରିଲେ ଯେ ନିର୍ମାଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ମନ୍ଦିର କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଗୋଟେ ଜଳିଲେ ବିତିଗଲା କେତେ ଯୁଗ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ମଧ୍ୟ ପୁରରେ ଭାଜନ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ହେ ଦେଇ ମତି ଗତି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହୁଛି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଶାସନ ଗାଲମାଧବ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ମୃଗୟାକୁ ଘୋଡ଼ା ଟାପରେ ନୀଳଚକ୍ର ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ରାଜା ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବାଲି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ସେ ବାଲିକି ବାହାର କରିଲେ ଗାଲମାଧବ ନୃପତି ସାଫା କରି ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯେ ରାଜନ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପୁଣି ଗଲେ ଯେ ମିଳିନ ସିଏ କହୁଛି ମୋର ମନ୍ଦିର ଗାଲମାଧବ କହୁଛି ମୋର ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଯାଇକିରି କାଲି ଆଇଲାଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1000 ବର୍ଷ ମଣିଷ ଲୋକକୁ 1000 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା 1 ଦିବସ ଜଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଇଲା ଦିନଟି ତ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦିନୁଣ୍ଡି ବୋଲି ଭାବିଲା ଆଡୁ ଆଜ୍ଞା ବିତିଗଲାଣି 1000 ବର୍ଷ କେତେ ପୁରୁଷ ବିତି ଗଲେଣି ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଗାଲମାଧବ ଶାସନ କରିଛି ମୋର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମାଡ଼ି ବସି ଅଛି ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ବେଦବର ଇଏ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବସିବ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟର ଶିକ୍ଷା
କ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର କାହାର ହୋଇଛି ପଚାରି ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଝଟ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଏ ପଟ ସେପଟ କହିଲେ ଆଗରୁ ଅଛି ଭୂଷଣ୍ଡ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ହେଲେ ଆଗେ ଆଗେ ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନା ଯିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆର କରିବାକୁ ପିଠିରେ ପଥର ଭୋଇଥିଲା କୁଲିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଧରା ପଡିବ ଘର କାର ତିଆର ହେଇଛି ମୂଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛି ସେ ମୂଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ନା ଘରଟା କାହାର କିଏ ସାହୁକାର ପଇସା ଦଉଥିଲା ହେଲେ କୁର୍ମ ଯାକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଥର ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପଥର ଭୋଇ ତାଙ୍କର ଫଡାଣି ଲାଗି ପଡେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁର୍ମ ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ବାହାରି ବାହାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚି ପଡିଲେ ବୋଲେ ଆଇଲାଣି ଆଉଥରେ ପଥର ଆମ ପିଠିରେ ବୋଇ ଆଉଥରେ ଏଇଟା ଭଲ ରଜା ନାହିଁ ଆମ ପିଠିରେ ପଥର ଭୂମି ଫାଲଟୁ ଲେଖେ ଚେନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି ଆଉଥରେ ଆଇଲାଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ପିଠିରେ ପଥର ଭୂମିଲିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଭିତରେ ଲୁକିରି ପଳବା ଆଜ୍ଞା ଏ କୁର୍ମ ମାନେ ଆଉ ନ ଦେଲେ ଯେ ସାକ୍ଷୀ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ଗଲେ ଲୁଚି ପଚାରିଲେ କିଏ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସେହିଠାରୁ ଶୁଣିଦେଲେ ନିରାଶବାଣୀ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପାଖକୁ ଚଳିଲେ ସେ କ୍ଷଣି ଆରେ ପକ୍ଷୀବର କିଆର ମନ୍ଦିର କରିଛି କେବଳ ନୃପବର ଇଏ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସତ୍ୟ କଥାଟା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜନ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ନୟନ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଗଲେଣି ସେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଅଛି କେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗ ସରିଛି କେତେ ଥର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର ହିଡ଼ିକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଚାରିଟା ହାତ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟା ଜଗତରେ ବିଦିତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାଉ ପକ୍ଷୀ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଥାଇକିରି ପଡେ ଜଗତରେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଚାରି ଯୁଗ ଯାକ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥର ଭୋଗ ହେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି तार साक्षी देखी ब्रह्मा प्रतिष्ठा कले विष्णु आज्ञा स्वयं जगन्नाथ जगतर नाथ समुद्र भितर श्री मंदिर तैयार से केतेटा 4,32,000 गोटी पत्थर रे निर्माण उपरकू जेतिकी तळुकू से घरडा से समुद्र भितर पोतीगिरी अध्यय हेले कली जुगरे किए घर कले कली जुगरे जगन्नाथ मंदिर तैयार कले जगन्नाथ रहिले सुनो है हाँ ना ना तमे एटा गोटे नुआ प्रश्न आज्ञा आज्ञा एटा तमे ये पथी रुआ रुआ बापा रुआ ना ना पत्थर घर कथा लो कहउछ सुगुनिया त केन बुझिबो ना ना तमे सिने प्रश्न गोटे जुगर कोटे पचारछ चारि जुग जाक समुद्र भितर केतुरा घर के घर करछ कहि कहि जाउ कहि जे नै आगे तमे जो पुराण खोजो खोजो सत्य जुगरे के घर करथिला त्रेता जुगरे के घर करथिला माली सुमाली ये जो जन्म होइतिले तांकर राक्षस माने आज्ञा पाताल पुरे वास करन राक्षस मानकर वास पातालपुर मर्त्यपुर मानव मानकर जागा स्वर्गपुर देवता मानकर जागा पितृपुर पितृलोकर जागा जक्षपुर जक्षपुर जागा ध्रुव मंडल रे परम भक्त माने रहु सप्तर्षि महर्षि सहित नाग दक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर मानव राक्षस जापुर को कार आज्ञा संबंध ना आपण श्रीक्षेत्र गले 17,000 थर जो श्राद्ध करेंगे श्रीक्षेत्र में आपणकर पितृलोक पाइबे कहीं ना देवता मानकर स्थान में वैकुंठपुर को पितृलोक केबे हेले जाई पारंती कापुर को किए जीवेनी जदि घरे आपण जदि श्राद्ध कले जेते बेले डाकिले सेते बेले नेबो आज्ञा कहीं ना पितृ एटा पितृपुरुषर माटी पितृपुरुष रहंती पितृपुरुष मानकर अधिकार अछि आसीबा को घर करी जानि लोक मृत्यु हेले निज गां डाहा करू
ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମତେ କୋଠିକି ନବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା ଜୀବନରେ କାର ଉପକାର କରିନି ମରିଗଲେ କଇଁଟା ଖଲି ନେଇକି ଗୟାରେ ପକେଇଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରାଣୀ ମଲେ ଏ ଯୋଉ 29ଟି କ୍ରିୟା କରିବ ପିତା ଦଶା ଯଦି ଜ୍ଞାତି ଜନ ଖାଇବେ ସେ ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ହବ ମଣିଷ ଭୋଜନ ଯଦି ତା ପୁଅ ନ ଦବ ଜ୍ଞାତି ନ ଖାଇଲେ ପିତୃଲୋକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ 5ଟା ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ 5ଟା ଯଜ୍ଞ କଲେ 5ଟା ଆତ୍ମାର ପ୍ରାପ୍ତ ପାନ ହେଲେ ସେ ବାପାଙ୍କର ଲେଖାଟା ମାଳି ସୁମାଳି ଏ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ପୁଅ ହଉଛି ମାଳି ସୁମାଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ କଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାତାଳପୁରରେ ଯାଇ ଘର କରିଅଛି ପାତାଳକୁ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ